financial thrillers of all time. George. In 1987, Fatal Attraction terrified audiences across the country. The chilling story of an affair gone horribly wrong became the surprise hit of the year. There is nothing between us. You mean you've had your fun, now you just want a quiet life? Nearly 25 years later, EW reunited the cast for an unforgettable reunion. The rabbit and my image. The story of Fatal Attraction began back in the mid-'80s with heavyweight producers Sherry Lansing and Stanley Jaffe. Jaffe had already won a Best Picture Oscar for Kramer versus Kramer. You kidding? Not at all. Welcome. Thank you. The producers Stanley Jaffe and Sherry Lansing saw a short film called Diversion, and it was about a married man who has an affair. And I think they both had this idea that this was a story that could be expanded to a feature film. Lansing and Jaffe took the project to 43-year-old Michael Douglas, who was fresh off a pair of hits, Romancing the Stone and the sequel, The Jewel of the Nile. Look, I'm going on the boat. You guys can do what you want. Douglas wasn't just a bankable star. Like Jaffe, he was also an Oscar-winning producer. He actually produced One Flew Over the Cuckoo's Nest. Jack Nicholson won a bunch of Oscars, and including for Michael Douglas as producer of that movie. I tried, didn't I? God damn it. At least I did that. The producers looked at him as like a double threat because he could, use his producing skills, work on the script, and also star as Dan Gallagher in the male lead. I had worked on the script with the producers for like a long time. It was a really solid script. It was really solid, and it was one of those clear, versatile, what's your worst nightmare for a one night stand, kind of concept. It's a real psychological thriller, and it worked. The script and leading man were locked in, but the search was still on for a director willing to take on the delicate subject matter. Producers had a really tough time finding a director for this film. Very racy content, obviously, kind of very controversial film. Fatal Attraction has this weird mix where you're not sure at some point in the film who you're rooting for. You're not ever really on sure footing. They looked at over 20 directors for it before they found Adrian Lyne, who directed Flashdance. Adrian Lyne had no problem with what was going on in the script for Fatal Attraction. He had just come up with doing 9 1/2, which has some of the most famous sex scenes in cinema history. Everyone involved knew the success of the film depended on one pivotal role, the spurned love. 네, 지금 방금 여러분들 보신 게 페이털 어트랙션이라고 그러시고요. 우리나라 말로는 위험한 전사입니다. 위험한 전사. 잘 나가는 드글라스 변호사가 하룻밤 어떤 여인하고 지내갔다가 이제 정말로 살인자가 되는 그런 이제 마지막 살인하는 살인자가 되는데 드글라스가 죽인 게 아니고 드글라스 부인이 총을 쏴 죽이잖아요. 그런데 이 영화가 왜 여러분들한테 보여드리려고 했냐면 이게 굉장히 중요한 영화예요. 이게 1988년도에 미국에서 8주간 연속 1위를 차지했던 최고 히트작이었는데 우리나라에서 들어와서 열흘 만에 내린 영화예요. 그러니까 우리나라에서는 완전히 실패한 영화. 근데 왜 이 영화가 잘못돼서 실패한 게 아니고 문제는 이 영화를 상영했던 것이 명동에 있는 코리아 극장이었어요. 코리아 극장에 이 영화 신영한테 이 객장에 뱀이 돌아다녔어요. 뱀이. 또 신영극장이라는 데서 상영했는데 여자 화장실에 뱀이 10마리가. 누가 극장 가서 앉아있는데 뱀이 밑에 의자 밑에서 다니고 있는데. 그랬던 그 영화인데 이게 무슨 의미가 있느냐면은 우리나라 영화가 옛날에는 한국 영화를 10편을 찍으면은
외화를 한 편 수입할 수 있는 권한을 줬어요. 권한을 줬어요. 근데 이 외화를 수입해오면 이게 대박이야. 방화는 우리나라 영화는 안 봐, 사람들이. 10편은 그냥 아무렇게나 그냥 일부러 만드는 거야. 그냥 돈도 없이 대충 막 찍어가지고 10편 찍었다 그러고 한 편 외화 수입해 오려고. 근데 미국 애들이 보니까 아니 자기들이 직접 배급을 하면 엄청 돈을 벌겠는데 보니까 한국 애들은 외화만 가져가면 돈 버는데 지네들이 직접 수입을 못 하는 거야. 그러니까 어떻게 하겠어요? 미국 정부에다가 압력을 넣는 거지. 야, 쟤들 한국 정부 압박을 해. 풀라 그래. 그래가지고 그때 마침 88 올림픽 때니까 올림픽 열고 그러니까 외환 반화 그거 하는 거 없애. 외국에서 직배할 수 있도록 해. 직배해서 첫 번째 들어온 영화가 그러니까 이 영화가 들어오면서 이렇게 되니까 우리나라 영화 감독들이 어떻게 생겼나? 한국 영화는 다 좋다. 아, 저거 한 편 수입하려고 10편씩이나 제작을 해가지고 자기들이 제작비를 받았는데 이거 이제 바로 하면은 한국 영화를 제작할 돈 대주는 사람이 누가 있겠어요? 아무도 없어요. 자본주의 아무도 감독들이 다 굶어주고 배우들이 굶어죽을 판이라고 생각을 했던 거예요. 그래서 이 영화가 못 들어오게 하기 위해서 뱀을 푸는 거야. 이 영화가 처음 들어왔을 때 극장에다 뱀을 푸는 거야. 관객들이 다 도망가는 거야. 이렇게 미국에서 인기 있고 그래서 한국 영화 히트 칠 거라고 보는데 열흘 만에 내려보니까 그랬던 영화예요. 이 의미가 그런데 어떻게 됐어요? 이 사건 때문에 개방이 된 거예요. 개방이 돼서 오늘날 어떻게 됐어요? 우리나라 영화가 어떻게 됐어요? 세계 최고가 됐죠. 이게 개방 때문에. 그래서 지금 우리가 하는 그 M&A에 관한 주제도 결국 개방이에요. 개방. 자본시장 개방, M&A 시장 개방. 즉 경영권 방어제도 개방으로 인해 가지고 어떤 효과가 나온지를 결론은 그렇게 가는. 그래서 그 과정에 이제 있는 거고. 지금 우리는 지금 M&A 이제 8주 차니까 이제 여러분들은 학생들로 말하면 한 이제 대학교 한 3학년 말쯤 돼 있는 거예요. 지금 이제 4학년 이제 올라가 마지막 학기 이제 가야 되는 그런 정도의 이제 수준에 올라가 있기 때문에 MAT를 하잖아요. 지금 여기 아까 여기 와 계신 분이 저쪽 방에서 지금 상담을 하고 있는 분이 뭐냐 하면은 인사동에 가면은 호텔이 있어요. 인사동에 그 허리드 극장 바로 밑에 그 옛날에 그 튀김집들이 있는데 거기다가 재건축을 해가지고 호텔 하나 지었어요. 수협 은행장 했던 거예요. 근데 그게 주차장이 없어요. 그게 주차장이 없어졌대요. 근데 그거를 더 이상 이제 경영을 못하니까 팔려고 했는데 우리나라 사람들은 안 사요. 그래서 누가 사느냐? 중국 사람이 사. 중국 사람이 지금 500억에서 600억에 살려고 지금 딜을 내놨는데 문제는 중국에서 돈을 못 가져와. 안 보내줘 중국에서. 막아놨어. 살 사람을 있고 돈을 사겠다고 계약을 해놨는데 돈이 못 들어. 돈을 한국에서 받는 방법을 저한테 의뢰가 들어온 거예요. 이렇게 호텔을 팔았는데 돈을 어떻게 받겠느냐. 근데 마침 저한테 공부하는 이제 여러분 132개하고 같이 공부하실 거예요. 린다 린이라고 중국 이분이 17년 전에 한국에 와서 사람들 돈을 가지고 와서 한국 부동산을 사놓은 거야. 중국 사람들이 한국 부동산 사는 사람들한테 큰 고기. 부동산 중국 사람들이 한국에 돈 빼낼 때는 전부 이 사람부터 돈을 빼내는 거야. 그러니까 100억, 200억, 500억 이 사람은 큰 돈이 아니에요. 부동산. 이분이 있었어요. 그래서 내가 이런 분이 있다 그랬더니 이제 오늘 그래서 지금 이야기를 잠시 들어보니까 다 막혔대. 중국에서 바깥으로 나가는 돈은 다 막혔대. 다 막혔대. 근데 이분은 어떻게 하냐. 자기가 돈이 한국에 있어요. 한국 돈으로 자기 거 갚아주고 자기 상하이에 자기 은행 계좌가 있으니까 중국 사람은 자기 상해 계좌로 이 사람 돈을 넣어주면 되는 거예요. 이런 거 하는데 중간에서 고로카들이 30%를 달라고 500원, 150%를 달라고 위험하니까. 근데 이분은 그런 거 하나도 없이 그냥 환차권하고 시세에 따라서 그 위엔화를 한화로 바꿨을 때 그 시세 그거만 거래를 위해서. 그래서 이제 이런 분들도 이제 우리 M&A 130에 참여하신 몇 개지만 지각생이지만 오늘부터 아마 강의를 들으실 것 같아요.
이런 일도 M&A에서는 하고 있는데 이런 일도 있고 지금 이제 궁금한 게 저번에 말했던 지금 우리가 돈 버는 걸 해야 되잖아요. 돈을 벌어야 되는데 용인 뉴스테이크 뉴스테이크에 대해서 우리가 다시 한번 분석을 한번 해볼게요. 어떤 그 아파트를 짓는다든지 건물 지면 다 아시는 분이 계시겠지만 다시 한번 시행사라고 이 전체 사업을 책임지고 처음부터 기획해서 마무리까지 하는 회사를 시행사라고 합니다. 시행사. 이 시행사가 땅도 사고 인허가도 다 내놓고 하면은 이제 아파트를 지으잖아요. 건설하는 시행사는 건설할 능력이 없으니까 누구한테 가느냐 하면은 공사는 시공사한테 받죠. 시공. 공사를 하면서 시공사. 이게 건설회사예요. 이게 건설회사. 우리나라 건설회사다. 이게 건설회사. 이 시행사에는 이 동남 주식회사 동남이라는 이제 시행사 주주가 있고 또 허그가 뭐냐면은 하우징, 어반, 개런트, HUG라고 이게 도시 뭐지 이게 하우징 어반 대한주택 보증공사죠. 한국 그러니까 코리아 이게 이제 서민들을 위해 가지고 보증을 해주는 거예요. 여기서 주로 자금을 어디냐면 생보사 자금들이에요. 생명보험사들 자금을 쓰고 직접 쓰는 거는 이 자금은 아무리 금리가 높아도 현재 뭐 7% 8% 여기는 2.8%의 금리가 있죠. 여기에 콜브가 들어가 있고 현대 엘리베이터가 들어가 있어요. 현대 엘리베이터 또 한국자산신탁이라고 한자신이라고 하죠. 한자신 역삼동에 가면 한자신 있죠. 주연이 한자신 한국자산신탁 이런 애들이 여기 시행사 주주로 들어가 있어요. 주주니까 뭐 주식을 가지고 있어요. 그런데 남이 가지고 있는 주식은 모통주예요. 모통주. 이 사람들이 가지고 있는 주식은 무슨 주? 없어요. 보통주는 뭐가 있어요? 의결권이 있어요. 의결권. 의결권. 의결권은 뭐 하는 습니까? 이건 이사를 선임하는 데 쓰죠. 이사회. 그래서 결국은 국남이라는 회사가 보통주 가지고 의결권을 가지고 있으니까 모든 주주총회에서 이사회를 자기들이 만들어요. 이 사람들은 주주인데 같은 주주인데 뭐냐? 우선주야. 의결권이 없어. 여기 이사회에 참여가 돼야 안 돼. 그대로 못 들어가는데. 같은 주주인데도 시행사가 동남이라는 데 하나밖에 없어. 얘들은 이 어마어마한 이 자금을 가진 이 세력들이 주주로 참여했는데 우선주로 가지고 있기 때문에 아무런 그냥 이 사람들은 우선주로 가지고 있는 거 보니까 배당을 받을 수 있는 거야. 배당을 받을 때 우선 배당을 받을 수 있는 권리예요. 그러니까 의결권은 없는 거예요. 그래서 이 회사의 권리는 누가 다 가지고 있냐? 주식회사 동남이라는 것이 가지고 있어요. 그래서 시공사가 현대 엘리베이터예요. 현대 엘리베이터에서 공사를 다 2년 전에 이 아파트 값이 올라가기 전에 건축비가 올라가기 전에 공사를 다 해놨어요. 그게 약간 7,300억인가 들어가지고 해놨어요. 앞으로 추가로 다 이 공사비가 되면 9,100억이 들어가요. 조금 더 지금 한 1,900억 정도가 1,800억 정도 더 들어가야 되는 마무리되면 지진도 공사해야 되고 뭐 하고 해야 하기 때문에 이런 상황이에요. 이런 상황인데 이 시공 그래서 얘들이 만들어 놓은 게 뭐냐? 1조 4천억짜리 아파트를 지어 놓은 거예요. 이렇게 해가지고 이런 시행사가 동남하고 뭐 이렇게 해가지고 모아가지고 시공사 현대 엘리베이터라는 시공사를 통해서 돈을 9,100억을 들여가지고 뭐를 지어놨느냐? 이걸 완성해놨어요. 아파트.
1조 4천짜리 지어놨어요. 그런데 이거를 분양을 해야지 1조 4천억이 들어오는데 이까지는 해놨는데 분양을 못하고 있는 거예요. 분양을 들어오면은 1조 4천억이 들어오면은 9,100억밖에 안 들었으니까 빼면은 뭐야 3,900억인가 3,700억 3,700억 2,700억인가 3,700억 이게 돈이 들어오죠. 이게 남는 게 이 금이에요. 약 4천억이 남는 거예요. 그냥 싸게 분양을 해도 4천억이 남죠. 그런 구도예요. 그런 구도의 사업인데 이게 여기서 스톱이 돼 있는 거예요. 왜? 이 아파트를 지어놨는데 도로가 없어 도로가 없으니까 준공해서 여기 사람들이 입주하면 어떻게 다른 길이 없으니까 이거는 준공이 안 나죠. 준공이 안 나서 분양을 못 하지. 근데 이 도로가 여기 이제 시청이 있어요. 시청까지 나가는 도로가 있는데 이 도로를 이 점하고 있는 이 도로를 내주는 이 땅이 조합땅이에요. 조합땅. 조합땅은 조합에서는 조합의 허가 조건이 시청에서 너를 조합으로 허락을 해준다 하는 조건이 이 땅을 도로 부지로 내주는 조건이에요. 그러면 내주면은 시에서 이 도로를 내는 거예요. 공사를 하는 거예요. 그건 100% 되는데 문제는 여기에 집 두 채가 있어요. 요게 뭐예요? 요게 이제 김성태라는 쌍방울 김성태가 아닙니다. 김성태라는 이 사나이가 가지고 있는 이게 안 풀어줘가지고 이게 지금 공사가 안 돼요. 요거만 풀리면은 이거는 뭐 그냥 1조 4천억이 바로 그냥 가능한 거예요. 그게 지금 되면 내년 한 3, 4월이면은 분양이 돼가지고 1년 이내에 1조 4천억을 돈이 다 들어가는 거죠. 이런 상황인데 그러면은 아니 이 막강한 돈 많은 이런 사람들이 왜 이걸 해결 못해? 바로 김성태를 해결 못하는 거예요. 그런데 이 동남이라는 이 시행사는 이미 돈이 7,300억이 투자가 됐어요. 공사하는데 이 아파트는 7,300억이 들어갔으니까 7,300억이면 2%, 2.8%, 3% 정도 이자 해보세요. 1년에 이자가 200억, 200한 2, 30억 나가죠. 2년 전에 아파트를 지어놓고 1년 이자가 벌써 400억이 나갔어요. 3년이면 600억이 나가요. 5년이면 1,000억이 나가요. 4천억이 남아도 나중에는 잘못하다가는 남는 건 전부 다 없어요. 이렇게 있다가는 자기들이 이제 큰일 나겠다, 망했다 싶으니까 이거를 김성태를 해결할 수 있는 사람한테 빨리 넘기겠다. 얼마에 넘기겠느냐? 이 시행사의 모든 권리를 1,500억에 넘기겠다. 그래서 1,500억에 가지고 와서 김성태 문제를 해결하는 사람이 1,500억을 가져와야죠. 김성태 문제도 해결 못하고 1,500억을 가지고 오면은 동남아하고 똑같이 매년 이자만 200억씩 물다가 같이 망하는 거죠. 그래서 요거를 해결할 수 있는 사람이 1,500을 가지고 오면 바로 4천억이 남는 구도예요. 근데 이 김성태를 장악하고 있는 분이 나타나서 우리한테 왔어요. 그래서 지금 이 일이 진행이 되고 있습니다. 그래서 돈만 1,500억이 준비가 되면은 김성태하고 해가지고 이걸 다 풀어가지고 바로 분양이 돼요. 해가지고 우리 단톡에 올렸지만은 단순히 그냥 요것만 연결해 주는데 우리한테 나오는 수수료가 227억이다. 227억 단순히. 근데 이런 구도로 안 하고 지금 혼자서 1,500을 가지고 있는 사람이 없어요. 지금 법인들도 뭐 그렇고 어제 뭐 은행도 이금융권도 이렇게 투자할 수 있는 데가 없어요. 그래서 결국은 이제 1,500억을 가지고 이 시행사를 가지고 오는 거예요. 시행사를 가지고 오는데 시행권을 가지고 오면 시행은 이미 다 끝났어요. 분양권만 남아 있는 거예요. 분양. 시행을 가지고 와서 분양만 남아. 이 돈을 만드는 방법이 1,500억.
어떻게 만드느냐. 이것을 1,500억을 우리가 이 동남이라는 시행사의 모든 권한을 인수하기 위해서 자금이 1,500억이 필요하다. 1,500억을 우리가 여기서 만들겠다. 우리가 1,500억을 조성하다. 이것을 주장하는 사람이 아까 이게 사업을 주도하는 사람을 시행사라는 것처럼 이걸 가지고 GP라고 제너럴이 일반적이고 제너럴 그러면 장군도 있죠. 장군. P는 뭐냐? 파트너. 우리 개할 때 개꼬야라는 개 꼬야. 이 개예요. 개. 펀드가 쉽게 말하면 개예요. 개. 1,500억짜리 개예요. 개인데 개꼬야를 GP라고 해요. 그러면 그냥 개원들은 뭐냐? LP라고. LP. 이거 뭐냐? 리미티드 파트너스예요. 모든 책임 중에서 요거는 자기 돈 투자한 것만큼 리미티드 한계가 있는 거야. 자기 투자한 부분만 책임지는 사람을 LP라 해. 나는 100억만 넣었으면 100억에 대해서만 책임을 지고 100억에 대해서 이익금을 가져가는 거야. 제너럴 파트너스는 뭐야? 이 전체에 대해서 다 책임을 져야 돼. 꼬야니까. 걔가 깨지면 이 제너럴 파트너스가 꼬야가 다 책임져야 돼. 걔가 잘 진행되도록 또 해야 되는 거야. GP야, GP. 이게 GP. 그래서 이 1,500억짜리 돈을 만들어 가지고 이거를 인수를 해버리면은 이 펀드가 시행사가 되는 거예요. 그래가지고 여기에 이익금이 4천억이 들어와. 4천억이 들어와. 그러면 1,500 투자한 사람한테 더블로 줘. 3천억을 줘. 아, 3천억이 아니지. 1,500억은 문제니까 남는 거 1,500억. 이익금 1,500억. 아, 3천억을 어차피 줘야 되니까. 3천억 주면은 1,000억이 남는 거야, 1,000억. 1,500억 투자하고 1년 만에 1,500을 찾아가는 거예요. 그래서 1,500억 안에는 수많은 사람이 있지. 10억 투자한 사람도 있고, 100억 투자한 사람도 있고, 500억 투자한 사람도 있고, 이런 LP들을 모은 사람이 GP야, GP. 하여튼, 1,500억짜리 펀드 안에 이게 1년 만에 3천억이 되는 거야. 그래가지고 GP가 알아서 배당을 이제 분배를 하는 거야, 3천억 가지고. 더블 줄 사람 있고, 뭐 더블보다 더 많이 줄 사람 있고, 또 더블보다 조금 덜 줄 사람도 있고, 그 자기가 만들어 배당을 다. 그게 다 책임지고. 나머지 1,000억을 뭐냐? 쓸 거야. 아까는 그냥 단순히 중개만 줬을 때 227억을 받는다 그랬죠. 227억. 227억. 플러스 1,000억이야. 그러면 1,227억이 되는 거야. 우리가 가져올 게 1,227억. 이런 딜이에요. 꿈 같은 딜이죠. 이게 꿈이 아니에요. 우리 눈앞에 지금 떨어져 있는 현실이에요. 그래서 지금까지는 1,500억을 가진 사람을 찾았는데 1,500억을 가진 사람을 찾을 필요가 없어요. 1,500억 안에 그냥 들어갈 수 있는 사람은 지금 현재까지 오늘까지 돼 있는 게 800억이에요. 800억. 700억만 더 있으면 이제 이 펀드는 마감이 되는 거예요. 이렇게 하면은 돈을 쉽게 만들 수가 있어요. 이자금을 지금. 그리고 이 GP도 뭐 큰 회사 이지스 자산이라든지 이런 큰 회사가 하면은 워낙 걔들은 그 로직이 강하기 때문에 우리가 이 유도리가 없는데 아주 작은 그 자산운용사들이 있어요. 작년 재작년에 만든 제가 데리고 있던 후배 이런 애들이 좀 요 기본 대표 있어요. 우리 둘둘 그거 치킨 가기 전에 그 무슨 일식집 하나 있어요. 그 건물 7층에 있는 친구가 있어요. 이 친구가 지가 GP를 하겠다고 자신하고 튀어나왔어요. 만약에 얘가 GP를 하면은요, 이 분배하는 거라든지 이런 거 전부 우리가 다 마음대로 할 수 있어요. 1,227억만 원에 1,500억도 빼낼 수가 있어요. 우리가 실제로 다 자기유지할 수 있어요. 왜냐하면 이 GP를 우리가 만들어줬으니까. 그럼 우리가 하면 돼. 이 평생에서 돈 빼고 또 못 만들 텐데 우리가 어마어마한 돈을 만들어줘요. 그리고 이런 걸 하나 띠를 성공시키면 그 자산운용사는 앞으로 레벨이 확 올라. 레이더가 확 올라가가지고 이제는
한국 자본신탁처럼 이렇게 막 조식 움직일 수 있는 회사로 발전할 수 있는 기회가 됩니다. 의 좋고 배부 좋고 이런 기회를 우리가 지금 기회를 자꾸 하나하나 구체화시키고 있는 거예요. 처음에는 뜬구름 같은 기회였는데 그걸 자꾸 하나하나 이제 우리는 구체화시키고 있는 거예요. 근데 여러분들이 이 이야기를 하면은 바로 나도 안 하고 내가 옛날에 뭐 관리했던가 내가 뭐 그거 하려고 했던가 대한민국 부동산 크게 하는 사람들이 그 접근하려고 온 사람이 있어. 근데 뭡니까? 고양이 보게 누가 방울을 다느냐? 아무런 못하고 좋은 줄 알면서도 방울이 달면 좋지. 근데 방울이 달 사람이 없었어. 방울을 다는 사람이 진짜야. 방울을 다는 우리는 어떤 노하우가 아니고 핵심을 가지고 있다. 그래서 지금 진행되는 이 길에. 그래서 제가 소문을 내려가지고 누구든지한테 이야기를 해보라고. 그러면 엉뚱한 사람이 여기 와서 걸리. 그 옛날에 내가 하려고 했는데 그 뭐 때문에 안 됐는 건데 그게 된다고? 그런 사람 툭 나타날 수가 있어요. 전혀 의외의 사람이 있는데. 그래서 돈 버는 사람은요 전혀 의외의 사람이에요. 의심도 안 하고 내가 해볼게 이런 사람들 그 사람 돈 버는 거야. 그거 될까 말까 좀 하다가 놓치면 딴 사람이 다 가지고 버려. 그래서 그런 기회를 우리는 제공을 해요. 그런 기회를 제공한 대가로 우리는 최고 1,몇백억까지도 만질 수 있는 그런 기회란 말이에요. 얼마나 좋은 기회예요. 이런 기회의 장을 우리는 계속 만들어가는 게 바로 이 여러분들의 이 과정이에요. M&A 과정. 이게 이제 첫 맛보기에 맛보기. 이런 거는 계속 나옵니다. 요거 다음엔 요거보다 큰 게 지금 진행되고 있어요. 2,500억짜리 같지. 이거는 2조짜리 전체 2,500개 가지고 오면은 2조 전체 사업 규모가 2조예요. 이것도 대한민국 모르는 사람이 한 번도 없었어요. 우리 협회에 2년 전에 2년 전에 동원건설, 동원참치그룹의 동원건설 수주 담당이 120억을 줄 테니까 이것 좀 자기들한테 사게 해달라고 정식 계약까지 했어요. 계약, 계약서 만들고. 그게 이제 우리가 이제 사단법인이기 때문에 120억을 받을 수 있는 이제 주식회사를 별도 주식 건수 하나마다 별도 회사를 만들거든요. 별도 회사를 만드는데 그게 바로 우리 김혜래 그 부회장님이 갖고 있는 회사를 우리가 95%를 인수해가지고 5%만 놔두고 95%를 인수해가지고 그 회사 이름으로 돈이 120억이 들어가게 그렇게 구조를 만들어 놨는데 지금 아직 해결이 안 되고 있어요. 그렇게 이런 규모들은 이 수수료가 120억씩 이렇게 물론 우리가 다 가져온 그 중간에 일하는 사람들이 무지 많기 때문에 다 변보하지만 이게 하나 하고 나면 얼마나 성취감이 이거 혼자서는 할 수 없어요. 우리가 이런 조직이 있기 때문에 그래서 여러분들이 이걸 이렇게 이제 위로 떠 보실 때가 됐어요. 이제 이런 기회는 항상 우리 주변에 있다. 그래서 오늘은 M&A 예술가 배운 게 그거 보통주하고 우선주가 있다. 선주주라고 우선주는 의결권이 없기 때문에 주인이 아니다. 그냥 예당만 받을 수 있는 채권자나 마찬가지다. 고주, 보통주를 가진 사람이 의결권을 가진 사람이다. 보통주를 누가 가지고 있느냐? 그게 주인이다. 그 사람들이 이 회사 보고 그럽니다. 아니 거기 뭐 허브도 들어있고 뭐 현대엔지니어링도 주주고 무슨 뭐 누구도 주주고 뭐 한국자산신탁 그 유명한 문주현이도 뭐 주주인데 그 사람들이 뭐라고 한 거라 그러냐? 그 사람들은 우선주밖에 안 가지고 있는 그냥 씨 없는 수박, 씨 없는 수. 현대 엘리베이터. 아니라 현대 현대 엔지니어입니다. 죄송합니다. 뭐 이제 진행되고 있는 거고요.
여러분들이 지금 뭐 제가 알고 있기로는 여러분들이 자기들 아는 라인을 통해서 다 이렇게 지금 작업을 하고 계신 줄 알아요. 그런데 그 중에 어느 분이 한 분이 누가 될지는 아무도 모르고 이 큰일은요 우연히 이루어지는 거지 아주 기획해가지고 탁탁 이렇게가 되는 게 없어요. 우연히 만나는 사람이 진짜 큰 일을 만들어내요. 우연한 만남. 우연 속에서 큰 일이 이루어져요. 그리고 저 1월 날인가 제가 영화를 하러 갔는데 크레센토라는 혹시나 크레센토라는 영화 본 사람 있어요? 지구에 나온 건데 이게 M&A 시장에서 M&A 시장이 우리 인생의 이게 크레센토라는 게 뭐냐면은 음악 용어예요. 점점 더 세게 즐겁게 힘차게 그랬습니다. 저런 영화를 이게 세계 거작 음악가의 어떤 그 실화. 저는 이런 영화 보고 저런 영화라고 보냐 누가 뭐라 그러는데 음악가들에서 이렇게 한번 봤더니 M&A 그 진행 과정 프로젝트하고 똑같은 과정을 이렇게 진행해서 깜짝 놀랐어요. 그래서 제가 이게 나치가 유명한 그 지휘자가 있는데 세계적인 지휘자인데 이 아버지가 나치에 협조했던 사람이에요. 나치. 그래가지고 나치에 협조한 사람들이 전부 어떻게 했느냐면 전부 이름을 바꿔가지고 막 성형수술해가지고 어디로 가느냐 하면은 남미로 가고 바뀌었어요. 그래서 이스라엘 특공대들이 남미로 가서 하나하나 찾아내가지고 다 죽이고 자기들을 그렇게나 유태인들을 600만 명을 다 학살한 그 원흉들이니까 이 지휘자의 아버지도 요즘 합니다. 나치의 협조가 유태인들을 막 죽이고 그래가지고 남미로 도망갔다가 근데 어떤 돈 많은 사람이 후원자가 이 사람한테 이 지휘자한테 야 이스라엘하고 팔레스타인하고 지금 전쟁하고 있잖아요. 매일 저렇게 반복해서 싸우니까 이 팔레스타인을 하나 보자. 네가 세계적인 지휘자니까 양쪽 젊은이들을 모아가지고 오케스트라를 만들어가지고 합동 공연을 하자. 그러면 이게 세계 평화가 서로 싸우지 않고 평화가 이루어지지 않겠냐. 돈은 내가 다 댈게. 당신도 나치에 협조했던 사람의 그러니까 유태인들 이스라엘은 적이야 이 사람이. 이스라엘 사람한테 이제 갈아먹고 싶을 정도로 나쁜 그 자손이란 말이야 아들인데. 그도 참여를 하고 싶어. 참여를 하는 의미에서 유태인들하고 양쪽으로 막은 오케스트라를 만들어가지고 해라. 그렇게 이제 오케스트라를 만들었어요. 근데 이 팔레스타인 애들은 굉장히 가난해요. 뭐 제대로 전기도 안 들어오고 뭐하고 공부할 기회도 없고 그 속에서 음악하는 애들이 뽑아왔는데 제대로 음악을 공부하는 애들이 없어요. 근데 유태인들은 어때요? 뭐잘 살고 막 독일 뭐 세계 유학을 다니면서 그만했지. 그래서 수석 연주하는 애가 남자인데 바이올린을 18년을 연주했어요. 근데 팔레스타인에서 온 애는 8년을 연주하는 애야. 이거는 막 완전 촌애야 촌애. 그런데 지휘자가 두 사람을 딱 모아놓고 수석 연주자를 누구를 하느냐. 이 사람은 자기가 당연히 자기가 되고 자기가 세계적인 바이올리니스트니까 당연히 자기가 수석인데 얘를 지명을 합니다. 그러니까 얘가 에이트로 그 나치 새끼 자기 이제 그 지휘자를 막 욕을 하면서 발로 경찰에서 나가야지. 더러워서 이거 어떻게 아이 바이올린 기초를 모르는 애가 어떻게 이게 수준이죠. 자기를 무시하는 거야. 그래가지고 이제 이 친구가 여자예요. 이거는 여자고 이건 남자예요. 이 오케스트라는 이제 연습을 시키는데 그럼 수석 지휘자가 와서 이제 연주자가 와서 이제 훈련 시키는데 아무도 말을 안 해요. 얘가 뭐 그냥 그러니까 이 유태인들하고 이스라엘 그 팔레스타인 애들하고 이게 막 서로 이게 막 알력이 막 말할 수가 없어요. 그 알력을 도저히 조정이 안 되니까 그 후원자가 영국에 있는 후원자가 내가 돈을 다 낼 테니까
독일에 있는 별장, 산속에 있는 아주 깊숙한 별장에 들어가서 합숙을 해라. 그러니까 그 안에서 막 이게 혼연일체가 되도록 만들어봐라. 그 안에 들어가서 뭐 수영장에서 수영도 하고 뭐 하고 막 이제 막 그런데도 막 눈만 뜨면 싸움 거야. 너 아버지 때문에 우리 엄마가 죽었다, 우리 할머니가 그러는데 너들이 나쁜 놈이랬다. 뭐 폭탄을 너들은 매일 뭐 주머니에 넣고 다닌다면서 지나가다가 뭐 어떻게 그래서 이 도저히 이게 합주가. 근데 그 중에서 제일 막내 유태인 여자 연주자하고 그 팔레스타인에서 온 남자 그 포런인가 뭐 보는 너무나 가난해가지고 자기 아버지가 얘한테 희망을. 근데 얘들 비행기 타는 줄도 모르고 막 이게 핸드폰 사는 줄도 몰라 이 팔레스타인에는. 근데 이 이스라엘에서 온 여자애가 걔를 이제 순진하니까 야 나하고 사랑하자고 큰일 났다. 막 대사도 떨어져 사랑한다 이런 말 하니까 왜 이렇게 극도하냐면 키스도 안 해봤냐 뭐 털스가면서 막 이래가지고 이제 이 여자애가 그 애를 이제 그 애를 사랑에 빠지게 만들고. 근데 이 여자애가 너무 좋다고 그 둘이서 이제 동영상을 찍어가지고 자기 아버지한테 엄마 부모한테 보내는 거야 여자애가. 유태인들이 팔레스타인 그 거지 같은 애들하고 사귄다고 난리가 났다. 그래 당장 그 오스트리아에 있는 자기 삼촌을 보내가지고 애를 데리고 가라. 데리고 가라. 그래가지고 이제 그 삼촌이 그 별장에 그 이제 데리러 애들을 자기 조카딸을 데리러 이제 데리러 오는 날 그 저녁에 얘가 이제 어떻게 하냐 우리 탈출하자 도망가자. 그래서 너는 음악을 잘하니까 독일에 내가 유학을 보내줄게. 내가 아는 애가 있는데 그 집에 가서 공부하고 나도 가서 우리 둘이 탈출해가 우리 결혼하자. 그래서 밤에 이제 둘이 탈출하다가 애들 보안요원한테 걸렸어. 팔레스타인하고 이스라엘이 만났으니까 주변에 무슨 테러들이 일어날 수 있기 때문에 보안요원들이 붙어 있어. 보안요원한테 걸렸어. 그래 밤에 이렇게 애들이 산길로 이제 도망을 가는데 차로 헬들한테 딱 해놓고 혹시나 무슨 일이 생길까봐 그들이 가만히 있어. 위험한 행동하지 말고 그래. 그러지 말고 이제 그러는데 얘들 그냥 하나 둘 셋 하면 토끼자. 하나 둘 셋 하면서 토끼다가 그 남자애가 죽었어. 그 여자애도 거의 뭐 만신창이가 됐어. 이 사건 때문에 다음 날 그렇게 오랫동안 준비해왔던 그 연주회가 무산이 됐어요. 그것을 그 후원해줬던 사람한테 이 지휘자가 할 말이 없는 거예요. 그렇게 세계 평화를 위해 가지고 돈을 마음껏 이게 지원해줬는데 그거 하나 연주회를 하룻밤 전에 못해가 애들 관리 못해가지고 이런 사태가 한 명이 죽고 그 특히 팔레스타인이 죽으니까 이게 막 혹시나 지네들끼리 싸우다 그런 거 아니냐. 팔레스타인이라고 깔보고 얘들이 유태인들이 해가지고 왜 죽는 거냐. 이렇게 이제 이게 막 이게 악화가 돼. 문제가 심각해. 근데 그 이제 그 후원자가 나타나니 그 지휘자한테 와가지고 이렇게 어려운 일이 한꺼번에 어떻게 진행되겠느냐. 한 번에 어떻게 진행되겠느냐. 매일 전쟁하는데 이렇게 시도한 것만 해도 자기는 의의가 있다. 자기 돈 투자한 거에 대해서 하나도 안 맞다. 자기가 지금 남미 가서 또 무슨 그 이제 그 구호 활동을 하고 가는데 돌아와서 다시 한번 또 시도하겠다. 그 후원자는 이제 떠납니다. 떠나면서 이 단원들도 팔레스타인에 들어가자 비행기로 이제 공항에 갔더라고요. 유태인들은 이스라엘 가는 비행기 타고 팔레스타인은 팔레스타로 가는 비행기를 공항에 이렇게 두기 좀 앉아가지고 있는데 이 둘이는 천하의 원수야 원수. 얘가 1번 바이올린, 얘가 1번 바이올린이고 얘가 2번 바이올린은 얘가 바이올린 처음 켜면은 바로 이어서 얘가 켜야 되는데 완전히 막 적대감을 가지고 바이올린 소리가 적대. 그 정도로 이렇게 화합이 안 되고 그러다가 이제 결국 헤어지는데 공항에서 이제 팔레스타인 비행기가 15분 연착한데 뉴스에 나오는데 이게 딱 나오는데 그 죽은 애 사진이 나오면서 팔레스타인 그 연주에 준비하는 애가 그렇게 그래서 이스라엘과 팔레스타인의 평화는 영원히 벌어졌다.
이렇게 나오는 거죠. 이렇게 나오는데 그 뉴스를 보고는 얘가 이 아주 꼴통 얘가 자기 바이올린을 딱 들고는 바이올린을 딱 들고는 그거 이제 얘들이 그 콘서트가 이제 그 준비를 하는 게 준비 시간 이게 이렇게 이제 이렇게 치면은 이거 준비를 하는 거죠. 하면서 이제 준비를 시키는 거야 딴 애들한테. 그러면서 자기가 바이올린 쫙 키니까 이 애가 이제 그걸 받아가지고 쫙 그러면 나머지 애들 짐 쌌던 걸 전부 다 악기 다 풀어가지고 공항에서 순식간에 진짜 연주회가 오고 있어요. 지휘자도 없이 세계적인 최고의 희화의 시. 진짜 마음에서 마음이 막 얘를 추모하는 그런 마음에서 진짜 이스라엘과 팔레스타인에서 한 마음이 돼가지고 연주 그런 연주. 그러니까 그게 이제 크레센토라는 거 이제 용어인데 이게 뭐냐면 이 연주회가 애가 죽으면서 완전히 실패했잖아요. 99.100% 이거는 뭐 포기된 거잖아요. 100% 이거는 이제 끝난 거야. 더 이상 안 되는 거야. 실패한 거. 의도 자체가 실패한 거야. 그런데 거꾸로 그거 기획했던 것보다 더 좋은 연주가 이루어진 거예요. 연주회. 체인 발생죠. 예민이를 하다 보면 특히 이런 큰 거 있잖아요. 이런 건들 보면은 순조롭게 쭉 진행되면은 이거는 안 돼. 그때 가서 이거 왜 이렇게 잘 되지? 뭐 여기서 돈 투자하는 저기서 돈 투자하는 사람이 있구나 이거. 그때도 모르네. 그건 절대 이래 해도 안 되고 저리 해도 안 되고 마지막에 가서는 막 엎어져 가지고 이거 100% 이거는 실패다. 헛고생했다 우리 지금까지 뭐 땅을 치고 뭐 진짜 뭐 술을 마시고 뭐 이제 완전히 다 죽겠다. 끝났다. 이런 상황이 오면은 그게 그런 상황이 지나가면은 M&A는 항상 그렇기 때문에 M&A가 어려워요. 그 과정을 못 견디면은 못하는 거예요. 거기서 끝나는 거예요. 거기서. 아까처럼 걔가 죽음으로 해서 이게 오케스트라 합창이 끝나는 합주가 끝나는 거기서 끝나면 끝나는 거예요. 그 다음에 진짜가 있어요. M&A는 항상 그래요. 제가 성공했던 M&A는 지금 돌아보면요. 다 그래요. 마지막에 이루어지기 하루 전이라든지 한 마지막 단계에 가서 야 이거 99.9% 포기 하는 단계를 지나니까 저는 그래서 그런 단계가 오면 이거는 되는 거예요. 그게 M&A에서 하나의 흐름입니다. 여러분들이 혹시나 추진하는 일이 있다가 이게 안 되고 진짜 어렵다. 내 능력으로는 한경우는 하나님이 나한테는 왜 욕감과 능력만 주셨을까? 그런 막 원망이 쏟아져 나올 때 있잖아요. 그럴 때는 된다고 보시면 돼요. 이건 되는 거. 이건 되는 거. 이게 이 영화에서 제가 그래서 말씀드립니다. 내가 매일 했던 것마다 어떻게 똑같은 저런 과정이 있어. 그래서 이제 그 페이틀 어트랙션에서 봤던 개방으로 인해 가지고 우리나라 영화가 세계 최고의 영화가 된 거죠. 김대중 대통령이 대통령이 되면서 뭘 했냐면 일본 문화 개방을 했어요. 그랬더니 전부 우리는 외색으로 변할 거다. 우리 이거 어릴 때 왜 아시 이거 저 금지곡 했잖아요. 금지곡 이유가 뭡니까? 외색이다. 일본 좋다. 뭐 왜 금지곡 그왜 외색이야? 전부 뭐 일본 때 색깔 비슷한 거 전부 다 금지곡 다 시켰어. 그럼 일본 문화가 우리 개방되면 우리 문화가 하나도 없어지고 망한다 그랬는데 김대중 대통령이 일본 문화를 털어놨어요. 그랬더니 야 우리 이제 망했다. 대한민국 문화 없어졌다. 그런데 거꾸로 생겼어요. 연사마가 가지고 보민연다 해가지고 난리 났잖아요. 일본의 아줌마들이 막 수상 부위까지도 뭐 난리가 났잖아요. 그게 개방되니까 일어나는 겁니다. 지금 우리가 공부하는 이것도 마찬가지예요. M&A 제도도 꽁꽁 묶고 났으면요 끝났어요. 낫지 않았기 때문에 지금 풀어놨기 때문에 그러니까 우리가 좋아서 풀어놓은 게 아니고 이거는 어쩔 수 없이 그 IMF라든지 미국
자본들이 우리 기업을 다 먹으려고 조치했던 그 조치가 거꾸로 묶이지 않고 우리가 다 먹었거든요. 사자한테 잡아먹으라고 먹이로 다 줬더니 사자한테 안 먹히고 다 살아났어. 그랬더니 세상에 무서운 게 하나도 없고 사자도 다 이겨버리는 거예요. 그게 지금 하고 있는 세계 각국의 이 경영권 방어 제도라는 거예요. 이거를 우리가 공부하는 이유가 바로 거기 있어요. 왜 우리가 강해졌는지, IMF를 우리가 왜 어떻게 극복했는지. 이 세계 각국의 경영권 방어 제도라는 것은 국가를 지킨다는 것은 국가가 아니에요. 외교가 아니에요. 기업이에요. 기업들이 돈 벌어가지고 다 먹여 살리고 다 하잖아요. 기업에 돈이 없으면 군대가 어떻게 돌아갑니까? 무기가 어디서 나와요? 기업이에요. 기업이 힘이고 인류가 만든 최고의 발명품이 기업이라고 합니다. 기업. 옛날에는 기업이 없었어요. 그러니까 매일 가난한 거야. 그 농노들, 이런 사람들 빠지게 일만 시켜가지고 거기서 막 짜내가지고 살 먹고 사는 거야, 위 사람들이. 근데 그게 한계가 있잖아. 밑에 애들은 하나도 못 먹고 매일 배고파 죽고. 그래도 위 사람들 얼마나 잘 살겠었다고 해서. 근데 기업이라는 것이 생기면서 어떻게 됐어? 얼마나 풍요했어. 그래서 인류가 만든 최고의 발명품이 기업이야. 그 기업을 뺏기면은 그 나라가 어떻게 되겠어? 뺏기. 바로 그래서 세계 각국의 경영권 방어 제도라는 게 있는 거예요. 그래서 이 제도를 정확하게 알면은 M&A를 다 공부하는 거예요. 그래서 우리가 지금 오프룰이라는 거 하고 또 하나 공개 매수 제도라는 거 두 개를 공부했어요. 지금 6개가 있는데 방어 제도 중에서 2개를 공부했는데 2개를 다시 한번 우리가 세계능에서 독석을 한번 하겠어요. SM. 이거는 이수만이의 약자입니다. 수만이에요. SM 엔터테인먼트죠. 이수만이가 만든 거죠. 자, 이기의 대주주가 이수만이에요. 18.4%의 보통주를 가지고 있어요. 그러니까 최대 주주예요. 이수만이가. 근데 이게 우리가 후반대로 주주총회를 통해서 이사를 선임하고 이사가 이사회를 구성하는데 여기에 이사들의 대표를 대표이사라고 합니다. 이수만 선생님 자기 회사요. 제가 만들었어. 그리고 여기 대표이사를 누구 했어? 자기 처조카를 이사회 중에서도 대표이사로 세워놨어. 자기는 요 SM의 매출의 6%를 가지고 가는 나이크 기획이라는 이거는 100%가 SM이 매출을 1000억을 하면은 6%, 60억은 이게 나이크 기획으로 봐요. 매출의 6%예요. 이거는 곧 6%밖에 이익을 못 냈다면은 이 하나도 없이 전부 다 이익금이 이쪽으로 간다는 거예요. 그러니까 나머지 주주들은 SM에서 번 돈이 전부 들어가느냐? 이리로 가는 거야, 이리로. 나이크 기획으로. 누가 이거 계약을 했냐? 누가 해? 회사 대표에서 하는 거야? 이사에서 하는 거야. 이수만이가 했어? 이수만이가 안 왔지? 여기 이사회에서 하는 거야. 회사가 아무리 이익을 내도 이익이 없어. 자꾸 이쪽으로 가는 거야. 매출의 6%를 가져간다는 건 어마어마한 거예요. 이러니까 나머지 주주들은 뭐야? 주식이 안 올라가. 주가가 안 올라가. 매일 2만 원에서 4만 원 왔다. 이 남는 기사지 회사가. 이익만 났다 그러면 이쪽으로 가요. 그랬더니 어라이먼트 이청환 그
대표가 주식을 조금 사가지고는 주주가 돼가지고는 아 이거 봐라 회사 이익을 주주들한테 줘야 되는데 이쪽으로 다 빼돌리는 거야. 라이프 기획이라는 쪽으로 이승만이 쪽으로 이렇게 빼돌린 돈이 1,600억이야. 1,600억. 그래서 문제가 있다. 대표이사를 만났어. 이승만이가 빼가지고 간 게 아니야. 얘가 빼준 거야. 결국 형식적으로 책임은 대표이사야. 그러니까 대표이사는 무슨 책임을 져야 돼? 개인. 주주들의 재산을 관리해야 될 대표이사가 회사에서 생긴 모든 이익을 라이프 기획이라는 이승만이가 100% 가지고 있는 회사 다 빼돌렸으니까 그 책임은 대표이사가 배임. 너는 배임이야. 대표이사가 그렇잖아. 자기는 뭐 자기가 하라는 해서 이승만이 하라는 대로 했지. 그러니까 얘들도 이제 갈등이 생기지 고민이 생기지 내가 살아날 방법이 뭘까? 나는 어떻게 해야지 빠져나가지 안 그러면 자기는 좀더 부수니까. 그래서 얘들이 머리를 쓰는 게 야, 이승만이한테서 회사를 뺏자. 이 회사가 꼭 필요한 데가 누구냐 하면은 2년 전에 2019년도에 파이브 방시혁이가 이승만에 따라서 이 회사를 팔아라. 근데 이승만이가 안 팔겠다. 두 번을 다음에 또 가서 또 좀 팔아라. 안 팔겠다. 두 번을 거절했어. 두 번을 거절했어. 근데 또 필요한 애들이 누구냐면 카카오 엔터테인먼트라는 회사가 있는데 이게 들어오면 어마어마한 가치가 생겨. 그래서 얘들은 이미 벤치를 두 맞았으니까 얘들한테 붙은 거야. 조카 사위한테 가가지고 야 너들 이제는 네가 알렸다. 너 죽어. 너 전부 다 구속이야. 왜 너들 이수만에서 돈 다 빼주고 그랬어. 너다 구속이야. 우리 말 들어. 우리 카카오한테 지분을 더 9.05%. 인구는 신주를 발행해. 신주. 맞서 CB. 그러니까 뭐 한 2천억 원치는 돈을 넣어줄 테니까 주식으로 줘. 신주 발행. 나머지 한 3천억 원치는 CB로 발행해. CB. 우리 배웠잖아요. CB. 3천억 원을 채권을 주고 나중에 만기됐을 때 돈 안 찾아가고 우리가 3천억 원치 주식을 넣어 우리한테. 결국 주식을 사가지고 하는 거예요. 그래서 9.05%의 CB하고 신주를 발행하겠다는 의결을 합니다. 얘들이 이사회에서 카카오에다가 이렇게 하겠다. 이거는 이수만이가 미국에 있을 때요. 미국에서 보니까 아니 이수만이는 파이브에서 방시혁이 와서 팔고 했다 안 팔았는데 아니 이놈들이 자기한테 자기 회사인데 자기 말도 없이 카카오한테다가 9.05%는 2대 주주거든요. 2대 주주가 되도록 이렇게 만들어 놓은 거예요. 야 이런 놈들이 있어. 그래서 들어왔어요. 이수만이. 그래가지고 보니까 이게 완전히 이게 카카오한테 이 사진이 다 넘어갔어. 근데 꼼짝 못해. 이 얘들이 결정하는 거니까. 얘들이 의사결정을 하지. 자기는 아무 의사결정권도 없어요, 이게. 그래서 안 되겠다. 저놈들을 쳐야 되겠다. 저런 방법이 누구냐. 거꾸로 이제 방시혁이가 찾아갔어. 저는 방시혁이가 두 번이나 와서 했는데도 거절해 놓고는 방시혁이를 찾아갔어요, 거꾸로. 야, 내 주식 사가지고. 주식이 7만 원, 8만 원 갈 때 12만 원에 14.8%를 방시혁이가 여기다가 방시혁이한테 팔아요. 자기는 3.6%만 남겨놓고 방시혁이가 12만 원에 8만 원짜리 주식을 12만 원에 14.8%. 근데 14.8% 가지고는 안 되잖아. 40%가 있어야 돼. 40% 정도. 나머지 한 25%를 요구해. 방식이. 그래야지 이 SM을 완전히 자기 거로 만들 수 있어. 그래서 어떻게 했어? 25%를
주당 12만 원에 사겠다. 이게 매수를 선언합니다. 2월 28일까지. 2월 28일까지 12만 원에 이 주식을 방시혁이한테 팔 사람은 신고하시오. 그러면 내가 2월 28일 날 딱 끝나서 3월 1일 날 돈 딱 주고 신고한 사람들 그 정도 사가지고 갈게. 12만 원에. 주식이 8만 원이야. 누구든지 그러면 12만 원에 다 하려고 하지. 이게 공개 매수. 그 사람들이 야 대박이다. 이렇게 되면은 결국 어떻게 돼? 40% 방식이가 약 40%까지 지분을 가지게 됩니까? SM은 완전히 방식이 거야. 그런데 그러면서 동시에 이 이수만이가 카카오에서 요구했던 신주하고 CV 발행 의결한 거 있지. 이걸 갖다 법원에다가 범지 가처분을 했어. 이거는 내 주주의 심오한 권리를 파괴. 그러니까 이거는 정지해달라고. 법원이 이수만이 들어줬어요. 그러니까 카카오에서는 9.05%를 가지고 갈 수 있는 기회를 박탈당했어요. 법원에서 하지 말라고 그랬어요. 그러니까 이제 야 이건 완전히 방식이 걸로 간 거야. 카카오는 완전히 포기했네. 이게 왜냐면 아까 그랬잖아요. 완전히 기회가 제로가 될 때 그때 거꾸로 기회가 나옵니다. 그래서 누구든지 이거는 야 카카오는 이제 깨갱 끝났다. 방식이한테 완전히 참패했다. 이때 이 방법을 역전시킬 수 있는 방법입니다. 2월 28일만 지나면은 12만 원에 8만 원짜리 주식을 12만 원에 주주들이 다 그다가 그러면 방식이는 25%를 가지고 그래서 전체 지금까지 13.8% 상가하고 25% 해가지고 40%가 되니까 난공불락이 이제는 SM은 방식이한테 손을 넣고 근데 2월 28일 오후 3시 20분에 3시 30분에 이제 주식시장이 장이 끝나는데 3시 20분에 무슨 일이 벌어졌느냐 10분 앞두고 누군가가 2,400원치 돈이 한꺼번에 들어가지고 주식을 확 12만 7,600원이 됐어. 방시혁이는 12월 28일까지 12만 원에 공개 매수를 하겠다고 했는데 주식이 12만 7,600원이 됐어. 그럼 주식을 가지고 있는 사람이 12만 원에 팔겠어요? 12만 7,600원에 팔겠어요? 12만 7,600원 팔지 바보가 아니야 하는. 그러니까 12만 원에 파겠다는 사람이 아무도 없어. 공개 매수가 됐어. 25%를 확보할 수 있는 기회가 실패됩니다. 이게 작전이에요. 이게 작전. 그 실패시킨 상대가 누구겠어요? 10분 만에 돈을 2,400불 투자해가지고 주식을 확 끌어올리 8만짜리 12만 7,600까지 끌어올릴 수 있는 사람이 누구겠느냐? 그게 카카오예요. 카카오. 이게 12월 28일. 그래놓고는 3월 7일 날 얘들이 뭐라고 그랬냐면은 자기들은 15만 원에 주식을 사겠다. 35% 사겠다. 15만 원에 카카오에서. 그러니까 주식 가지고 있는 사람들은 12만 원 눈에 보지도 않은 15만 원에 팔아먹을 수 있으니까. 그러니까 방시혁이가 손을 들지. 자기도 15만 원에 그럼 16만 원에 자기는 사겠다고 이렇게 나와야 되는데 그러기에는 너무 비싸잖아요. 그러니까 15만 원에 카카오에서 35% 공개 매수 선언을 해버리니까 주가가 16만 원이 올라가버려요. 16만 원까지. 이렇게 해가지고 거꾸로 마지막 순간에 카카오에서 완전히 10분만 지나면은 S5 방식한테 넘어가는 회사를 갖다가 10분 만에 뒤집어 버리거든요. 10분 만에 뒤집어가지고 카카오로 가지고 가. 이게 SM 엔터테인먼트의 M&A 비화입니다. 지금 불과 몇 달 전에 일어났던 일, 3월 달에 일어났던 일, 3월 달. 그런데 이제 우리가 이제 공부했던 게 여기서 방식이가 바보야. 10분 만에 2,400억을 투자해가지고 돈을 주가를 끌어올려가지고 자기들 공개 매수 12만 원에 사겠다는 것을 방해한 세력이 있을까?
12만 7,600원에 만들어가지고 12만 원에 자기들한테 주식을 팔 수 있는 걸 살 수 있는 기회를 망가뜨린 세력을 조사해달라고 금융감독에다가 신고. 자본시장 특별조사하고 경찰이나 그쪽에다가 신고했다. 그 결과가 10월 14일 날 나왔어요. 지난주에 나왔어요. 해봤더니 누구겠어요? 근데 거기서 두 가지가 걸렸어요. 바로 네, 5%를 상장회사 주식을 5% 이상 대량 살 때는 10월 내가 경영 활동에 참여하기 위해서 경영 참여를 합니다. 즉 이사회 내가 주식을 산 이유는 이사회 여기 들어가기 위해서 내가 주식을 샀다. 이 경영 참여입니다. 경영 참여. 그렇게 신고를 하든지 아니면 일반 투자 주식은 사기는 샀는데 왜 난 주주총회 참여해가지고 내 표는 찍을 거야. 나는 의견이 있으니까. 그리고 막 여기 들어가기는 싫어. 이런 건 관심도 없어. 나는. 이런 사람은 일반 투자라고. 그리고 단순 투자. 아니 이건 주가가 올라갈 것 같아가지고 나는 그냥 샀어. 난 총회도 주주총회 이런 데 참석 안 해. 관심 없어. 주가만 오르면 난 팔고 나가. 단순 투자야. 이렇게 신고를 해야 돼요. 대량 5% 이상 주식을 산 사람들은. 근데 이 친구들이 했어 안 했어? 안 했어요. 5% 위반. 두 번째, 8만 원 하던 주식을 10분 만에 12만 7,600원으로 끌어올렸어. 이걸 뭐라 그래요? 시세. 두 가지 혐의로 몇 명이? 3명을 구속시켰어요. 그래서 이 사례에서 우리가 공감바로 오픈 물리이야기를 났죠. 또한 공개 매수가 났죠. 이게 지난번에 2개 공부했던 게 여기서 이 상황이었어요. 근데 이 오픈 룰은 IMF가 대한민국 기업들을 다 뺏기 위해 가지고 대한민국에 환란이 일어나서 IMF가 들어온 거는 뭐냐면 우리가 달러가 없었기 때문에 달러가 환란이야 환란. 달러만 들어오면 달러를 들어오는 방법을 처음에는 뭐라 그랬어요? 고금리 정책을 쓰다 그랬죠. 금리를 30%로 해놓으면 미국의 돈들이 고금리 때문에 막 한국에 들어올 거다. 그러면 미국의 돈은 달러니까 그럼 한국에 달러가 들어온다. 이 정책을 썼는데 30%짜리 고금리를 쓰는 거가 있어요. 그 쓰다가 다 죽으니까. 돈을 쓰기도 전에 다 죽어버리니까 이건 안 된다. 그래서 두 번째 나온 대책이 바로 경영권 방어제도를 다 푸는 방법으로 나온 거예요. 그 첫 번째 게 5% 룰이었는데 5% 룰만은 삼아 5%인 거야. 전 세계가 다 공통으로 하는 건데 5%는 5%인 거야. 이거는 대한민국에도 가지고 있어. 그래서 5%는 세계 어디나 다 있는 거야. 근데 공개매수제도. 공개매수는 아까 봤지만은 12만 원에 사겠다고 8만 원짜리를 12만 원에 사겠다고 했어. 그럼 어마어마하게 돈이 비용이 많이 드는데 12만 원에 사겠다는 것을 또 15만 원에 사겠다고 공개매수. 이러면 돈이 더 들고 그래서 방식이가 포기한 거 아니에요. 카카오한테 진 거 아니야. 카카오는 그러면 15만 원 사서 어떻게 하느냐. 이걸 가지고 승자의 저주라고 합니다. 주가가 빠지면은 15만 원 산 거는 그만큼 손해잖아요. 배용권을 잡기 위해서 그만큼 프리미엄 주고 샀는데 주가는 그만큼 가치가 없어서 빠진다. 뭐 10만 원까지 지금은 12만 원 유지합니다만 10만 원까지 빠졌어요. 50%가 빠졌다고. 그럼 50% 손해라고. 그런 리스크를 감수하도록 만드는 게 공개매수제도. 그러니까 우리나라도 공개매수제도가 있었는데 공개매수제도가 있으면 외국인들이 와서 우리나라 기업을 먹기가 힘들어. 공개매수해야 되니까. 그래서 그 제도를 없애. 그랬던 게 우리가 지난 시간에 공부했던 거예요. 공개매수. 모든 포인트는 한국의 기업을 쉽게 먹을 수 있는 방법이 뭐냐? 그게 맞춰져 있어. 그게 6가지. 6가지 중에 5가지만 풀면은 그냥 집어먹을 수 있는. 그것이 IMF의 정책이었어요.
그 정책 중에 우리가 두 가지를 이제 공부했다. 두 가지를 봤다. 이런 게 있다는 것. 그렇게 자세히 알 필요는 없어요. 이런 게 있다. 그리고 이게 SN 그 수사 결과 나왔을 때 그 기사를 읽으면서 공부를 했으면은 아, 저런 용어를 한번 들어봤는데 5% 위반이다. 시세 조정이다. 이게 매수다. 지금 공부했던 건데 그 정도만 하시면 여러분 성공하십니다. 그래서 실제로 10월 13일이라는 기사를 가지고 우리가 공부했던 것을 이 복습을 해보고 복습. 힘드시죠? 머리가 10분만 더 하고 그냥 오늘 이번에 공개 매수 미국, 영국, 프랑스, 일본, 한국 그런데 다이 오페르랑에서 다 있다. 공개 매수제도 다 있는데 한국에는 없다. 세 번째가 정부의 규제 사전 허가 사전 허가. 이게 뭐냐? 중국에서 미국 애들이 등소병이 죽으면서 향후 30년 동안 미국하고 절대 얘기를 하지 말라 그랬어. 근데 시진핑이가 나와가지고는 시진핑이 건방지게 중국 좀 잘 산다고 해가지고 막 미국에 가서 뭐랬냐면 냉장고 회사를 살고 있어. 냉장고 회사. 미국에 있는 냉장고 회사. 사실 냉장고 회사는 요새 회사는 미국에서 당연히 팔아야 되는데 중국 애들이 살려고 하니까 미국에서 뭐라고 제동을 그랬냐면은 그 안보에 관련되는 기술이 있다고 해가지고 거절했어요. 못 사겠어요. 그 말이 되나? 냉장고 무슨 국가 안보에 자존심이라고 그러지. 미국의 자존심. 언제 짱깨들이 돈 벌었다고 자기들 사느냐. 근데 2008년도 서브프라임을 상관하면서 어떻게 했어요? 클린턴 가져가지고 클린턴 부인이 누구예요? 힐러리. 힐러리가 국무장관이었죠. 국무장관 중국에 가서 제발 우리나라 회사 좀 사다가 콕콕 가서 막 중국에서 빌었어. 그랬는데 바로 국가 안보에 관련된 사항이 있으면요. 미국에서는 절대 기술 유출 기업을 못 팔겠어. 4등 규제를 주식을 못 사게 막. 영국, 프랑스, 일본도 전부 다 마찬가지. 우리나라는 어떠냐? 우리나라는 그런 게 없어요. 단지 전기통신, 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 방송. 아니 전기를 외국인들이 한전을 갖다 외국인들이 다 가져갔다. 아 이거 먹으려면 어떡할게요? 나 기업도 다 죽는 거죠. 아니 자기들이 주인이니까. 통신자도 마찬가지로 통신 다 끊어버리고 도청하고 자기들 도청 다 하고 외국인들이 가져가고 이러면 우리는 이제 그래서 방송도 마찬가지지. 방송자가 해가지고 자기들 방송만 막 합니다. 나라에 와서 막 미국 방송만 하고 미국 소식만 전하고 이러면 다 말하고. 그래서 이런 거에 대해서는 사전 이런 회사들을 살 때는 한전을 살려고 한다. 15% 이상 사지 마. 방송국을 살려고 한다. 15% 이상 못 사. 이렇게 규정을 해놨어요. 그 외에는 사실 포철, 삼성전자 이런 것도 55%, 60% 이상 전부 다 외국인. 그래서 요거는 우리는 삼각형이에요. 또 안에 사전. 네 번째, 차등. 자, 우리 쿠팡이 손정희가 1조를 투자했더니 그 다음에 1조 적자가 났어요. 손정희가 다음에 3조를 투자했더니 3조 적자를 냈어요. 투자하시는 거 보면 적자 나는 거예요. 그런데도 손정희는 과감하게 투자했어요. 근데 상장을 시켰어요. 어디에 상장을 시켰어요? 미국이죠. 나스닥에 상장시켰어요. 상장시켜서 4조 적자 내가지고 사조선을 보면서 걔는 35조 이익 봤어요.
나스닥에서. 왜 나스닥에 상장시켰느냐? 바로 국방에 그러니까 돈을 손정희가 제일 많이 투자했으니까 최대 주주가 돼야 되는 거예요. 그럼 손정희 회사가 되는 거예요. 근데 실제로 그렇지 않아. 왜? 돈을 제일 많이 투자한 손정희가 왜 손정희가 아니냐? 나스닥에 상장할 때는요, 국방을 갖다가 바로 의결권을 내주주 의결권을 한 주당 29주를 줬어요. 29주. 29개. 대주주가 가지고 있는 이사회, 이사회에서 가지고 있는 의결권 하나를 가지고 한 주당 29개의 의결권을 29배 의결권을 줬어요. 이게 차등 의결권이에요. 알리바바 미국에 어디에 상장했어요? 알리바바 그것도 미국에 상장했어요. 왜 상장했냐? 알리바바의 최대 주주는 37% 가지고 있는 손정이에요. 손정이에요. 그러니까 그러면 손정희 회사는 아니에요. 마윈 거예요. 마윈이 6%밖에 없어요. 근데 그대로 상장하면 손정희 회사가 되는 거예요. 중국에서. 중국에서 이 어마어마한 회사니까 중국에 상장하라는데도 불구하고 중국에 상장 못한 이유가 미국에 상장 이유가 마윈의 지분을 몇 배로 주는 거죠. 차등 물건을 주는 거죠. 또 하나 있어요. 세계에서 제일 비싼 주식이 7억짜리 지금 8억까지 올라가고 있는 주식이 버크셔스웨이 워런 버핏 회사. 워런 버핏이 가지고 있는 경영권 주식. 그거는요. 몇 배인지 아세요? 10,000배요, 10,000배. 한 주가 10,000개의 의결권을 가지고 있으니까 얘를 죽어도 그 회사는 이 워런 버핏한테서 뺏을 수가 없어요. 이런 차등 의결권. 외국인들이 우리나라 기업을 뺏으면 차등 의결이 있으면 기업을 뺏어갈까요? 못하세요. 우리나라 상법에는요. 1주 1의결권이라고 상법에 딱 들어가 있어요. 상법에. 한 주는 의결권 하나밖에 없어요. 그러니까 이 스타트업 기업들이 돈을 퍼다올 수가 없어요. 내가 돈 1억 가지고 회사를 만들었는데 지금 한 100억이 필요해. 100억을 투자받아. 내 돈은 1억인데 투자한 사람은 100억이야. 그러면은 100분의 1밖에 안 돼, 내 지분이. 내가 회사 만들어가지고 누구 존중시켜줘? 100억 투자하면 존중시켜줘. 그러면 누가 기술 개발하고 하겠어? 이럴 때 대비해가지고 자동을 1억 투자한 사람한테 100배를 준다는 거지. 100배. 이렇게 하면 100억 투자한 사람하고 안 그러면 1000배를 그러면 이 사람보다 10배가 더 많아지는 거지. 이런 식으로 스타트 기업들을 키우기 위해서 일꾼이 필요해. 근데 외국인들이 우리나라 기업을 먹어야 되니까 이건 안 된다. 다음에 포이즌 필이라고 있어요. 포이즌 필. 포이즌이라는 게 독이에요. 독. 필은 알약이에요. 알약. 독약이에요. 독약. 소위 말해서 독약 조항이라는 게 있어요. 독약 조항. 이 삼성전자, 예를 들어서 삼성전자 주식을 이재용이가 뭐 100만 주를 가지고 있는데 우리 유한설 우리 변리사가 100만 주를 샀어. 100만 주를 샀어. 이재용이하고 똑같아졌어. 이재용이하고 똑같아졌어. 이럴 경우에 어떻게 하느냐? 우리 유한설 변리사가 100만 주를 살 때가 주당 100만 원에 샀어요. 이럴 때 이재용이한테 10만 원에 100만 주를 살 수 있는 권리를 줘. 그러면 독은 누가 먹어? 10만, 이 사람은 10만 주, 100만 주를, 100만 원에 100만 주를 샀는데, 아니, 이건 10만 원에 100만 주를 샀어. 비교가 안 되지. 10분의 1이라서 싸게 사니까. 그러니까, 유한설 변리사가 우리는 독약을 먹는다. 포이즌 필이래. 독약을 먹는다. 독약. 그러면
유한설 변리사만 먹는 게 아니고 모든 나머지 주주들은 100만 원짜리 주식을 가지고 있는 사람들은 다 독약을 다 먹는 거야. 10만 원짜리 가지고 있으니까 이 사람은 10만 원짜리로 막 발행을 하니까 독약을 먹이는 거야 주주들한테. 이걸 가지고 독약 좀 한다. 포이즌 필이라고 합니다. 포이즌 필. 이렇게 하면은 이 사회를 넘보지 못합니다. 지금 이종희한테 감히 덤벼들었다가 하는 100만 원짜리 주식을 10만 원에 뭐 만 원에 막 사게 만들고 하지를 못하는 거야. 이게 포이즌 필. 이렇게 해서 경영권을 방어해 주는데 당연히 외국인들이 우리나라에 이런 거를 주겠어 안 주겠어? 없어요. 이명박 대통령이 유세를 할 때 이거는 IMF 때니까 1997년도 8년도에 만들어진 데니까 김대중 대통령이 다 받아들인 거예요. 김대중 대통령은 어쩔 수 없이 이제 이거를 이명박 대통령이 이제 대통령이 경제 대통령이고 기업하고 친한 사람이니까 기업인들이 만나면 뭘 하느냐? 당신이 대통령이 되면 차등 의권하고 포이즌 필을 만들었다. 딴 나라에 다 있는데 왜 우리가 없냐? 이거 없냐? 이게 있어야지 마음 놓고 경영을 하지. 회사 다 뺏긴다. 외국인들 다 뺏기겠다. 그러니까 뭐 대통령이 되려고 하니까 그때는 뭐든지 오케이 자 내가 들어줄게. 대통령이 되고 나서 한상들하고 이제 법무국장 하는 친구가 있어요. 그 법무국장이 이 법을 이제 기한한 그 친구한테 2개를 이제 법도를 시켰어요. 이 법을 만들어라. 이 친구가 제1년 후배인데 한상대 항상 이름이 저하고 똑같은 이름이 똑같아가지고 이 친구가 사법고시 합격해가지고 이름 소문이 나가지고요. 사법고시 대학 다닐 때 상대가 합격했다고 제가 합격한 걸로 소문이 나가 제가 막 진짜 축하받고 난리 나는데 보니까 항상 그랬던 친구가 검찰총장까지 했죠. 검찰총장까지 이제 했는데 결국은 못 만들었어요. 그래가지고 요거에 대해 가지고 국회에서 우리 협회가 가서 이게 토론회도 하고 저것도 하고 국회의원들 다 법사위원들 다 모아놓고 제가 직접 이건 해야 된다 말아야 된다 그게 대해서 우리가 토론도 하고 그랬었어요. 그랬던 게 2가지 체제예요. 근데 우리나라에서는 IMF에서 없애라고 했어요. 마지막에 6개가 마지막에 황금주라는 게 있어요. 황금주. 이게 뭐냐? 이거는 영국에서 만드는 제도예요. 영국에서. 미국에는 없어요. 영국에 있어요. 이명박 대통령이 되고 나서 무슨 생각을 했냐면 야 인천공항 저거 늘리려면 돈이 어마어마하게 들어가고 돈이 어디서 나와? 세금 걷어가지고 다시 짓기는 너무 돈이 많이 들어. 그러면은 이 양반이 지금 공항을 팔아가지고 그 돈 가지고 또 옆에 공항을 짓자. 이렇게 생각을 한 거예요. 그럼 원래 공항을 팔면은 공항 판다고 해서 땅덩어리를 가지고 뭐 미국에 판다고 해서 미국으로 가져갈 것도 아니고 우리나라에 있는 거 아니에요? 그럼 우리나라에 있는 거예요. 그러니까 팔자. 지분을 팔자. 팔아가지고 그 돈 가지고 또 공항을 하나 더 짓자. 그래가지고 여론조사를 했어요. 각 경찰서 정보과에다가 다 연락해가지고 야 내가 공항을 팔려고 하는데 여론조사를 해봐. 그래가지고 정보과 여기 강남기차에서 정보과장에 우리 협회가 삼성역 여기 건너편에 있었어요. 매일 와가지고 우리한테 야 이거 여론조사해가지고 보고해야 되는데 어떻게 해야 되냐고 막 그랬어. 그 말이 맞는 게 자, 공항, 그 어마어마한 큰 땅, 어마어마한 몇 수십조가 나가는 그 지분을 공항, 이제 인천공항 90 외국인한테 팔고 나머지는 또 44%는 또 일반 기업들한테 파는 거예요. 그러면 1%가 나고 1%는 정부에서 가지고 있어요. 아니 1%가 아니야. 딱 한 주만 가지고 있어요. 한 주만. 한 주를 제가 다 팔아. 돈이 어마어마하게 들었잖아. 그 돈 가지고 또 지어. 이 한 주가 뭐냐? 이 한 주가 반대하면 다 반대돼. 이게 반대죠. 그 국돈을 가지고. 왜 필요 없이 99.99% 그 돈을 가지고 있냐고 해서 그래 이용해야지. 그런 생각을 갖고 있어요. 대통령이. 근데 미안하지만 우리나라 법에는 없어요. 이게 없어요. 그걸 고쳐야 돼. 그걸 고치게 되면 안 돼. 영국은 돼. 영국에서 이런 식으로 씁니다. 통신회사를 파는데 통신회사를 팔고 나면 자기들이 통신이 다 감청되고 그럴 거니까 안 되니까 다 팔고 한 주만 딱 가지고
거부권을 가지고 있어. 그게 자지우지야. 영국에서. 그게 황금제. 이렇게 해서 이 여섯 가지 제도가 이게 그 나라 기업을 방어하는 기업권 방어 제도인데 우리나라에는 5%를 제외하고 전부 뭡니까? 없어요. 마음껏 다 해소된 거야. TV랑 볼판에다가요. 벤치 마이크가 내려오는 거예요. 5% 요게 벤치예요, 벤치. 벤치 하나 이렇게 해가지고 이거 얼어 죽으라는 이야기야. 그래서 우리는 다 얼어 죽었다 이제. 우리나라 기업은 다 망했다. 외국인한테 따라서 외국인 기업 식민지, 경제 식민지가 된다. 그랬던 거예요. 근데 결과가 어떻게 되나? 거꾸로 더 강해졌어. 일본인들이요, 이거 가지고 얼마나 맹소적으로 얘기했거든. 망할 줄도 모르고 저런 제도를 받아들였다면. 저들은 다 죽었다. 근데 거꾸로 일본은 그때 개혁을 안 해가지고 잃어버린 30년, 40년이 되고 우리는 팍. 이때 지금 뭐가 달라졌냐면 우리나라 법 체제 자체가 대륙법이라 그래가지고 일본법이에요. 모든 법이 일본법이고 우리가 일본의 그 식민지 지배받았기 때문에 교과서라든지 뭐 노는 거라든지 뭐 오라이 뭐 이런 거 전부 일본말을 뭐책 읽었다 이렇게 해가지고 책을 읽어야 된다 이런 거. 선생님들 공부하는 것도 전부 일제입니다. 그리고 제가 정권회사 다녔는데 정권회사에서 제일 최고 포상이 뭐냐면 일본 노무라 정권에 견학 가는 거예요. 그리고 런던 지사로 발령받는 게 이게 최고 최고예요. 최고. 근데 IMF 이후에 일본 갑니까? 아무도 안 가요. 일본 가면 아니 그 길을 왜 가느냐고. 적고 얻은 거냐. 뭘 가고. 우리가 월가의 옥동자로 황태자로 나왔어요. 미국보다도 더 우리가 개방이 됐어요. 세계 최고의 개방 국가라는 미국보다도 우리가 더 개방이 됐어요. 그래서 우리가 더 강해졌어요. 그래서 2008년도 서브프라이머리 사태가 났을 때 전 세계가 죽느냐 사느냐 할 때 우리는 감기 정도밖에 안 걸렸어요. 감기. 그래가지고 오바마가 대통령이 돼가지고 선진 7개국을 모아놓고 야 대책 좀 세워봐라. 전 세계가 그냥 미국 좀 살려라. 아무런 대책이 없어요. 이런 걸 어려움을 겪어보지 않은 나라들이니까. 그게 못해요. 어떻게 해야 되느냐. 몰라. 방법이 없어. 오바마는 한국 갔다 오니까 오바마는 한국 사람. 그 하와이에서 태어났겠지만은 한국의 아줌마들을 가장 존경하는 사람이 오바마예요. 한국의 힘은 아줌마들의 힘이다. 아줌마들의 교육 힘이다. 극성의 힘이다. 치맛바람이다. 그래서 자기 그 미국 사람들한테 한국 아줌마들 좀 닮아라고 했던 사람이 오바마예요. 그런 사람이 야, 이 세계를 살린 나라는 이 세계를 살리는 한국밖에 없다. 그래서 선진 7개국을 모아놓고 백날 머리를 짜봐야 하나도 이게 방법이 안 나와. 안 되겠다. G20 선진 20개국 회의를 만들자. 왜? 20번째가 대한민국이야. 한국을 집어넣기 위해서 20번을 가. 한국이 15번째로 15 했을 거예요. 그래가지고 한국한테 야 제발 세계를 살려달라. 그래서 선진 20개국 회의를 의장국으로 우리를 지냈어요. 대한민국이 당군이 내에 가장 큰 일이 올림픽도 아니고 월드컵도 아니고 바로 선진 20개국의 의장국. 이게 제일 큰 거예요. 선진 20개국이 손들었어요. 경제에 대해서 손들었어요. 방법이 없다. 대책이 없다. 죽는 수밖에 없다. 그때 대한민국을 의장국으로. 그래서 의장국이 되면은 여기 삼성동 여기 저 펜스를 다 쳐놨었죠. 여기 삼성동 아셈 회의장국을 현대백화점 내가 있고 펜스를 쳐가 세계 20개국의 정상들이 1박 2일 와서 회의를 한 거예요. 세계 경제를 살리기 위해서. 그 의장국이 되면은 뭘 하느냐? 아젠다를 그날의 그 회의의 아젠다를 정할 수 있는 권리가 있습니다. 그래서 청와대에 김영식 박사라는 사람이 매일 나가 이 아젠다는 뭘 정해야 되냐고 막 했어요. 그래서 이걸 하자. 이걸로 하자. 이놈들이 우리 IMF 때 다 뺏겼는데 우리가 거꾸로 다 살아났으니까 딴 나라들도 이때 다 후불이야. 다 후불이면 그 살아남은 놈이 있으면 그건 사는 겁니다. 안 그러면 다 죽는 겁니다. 이렇게 하자. 그래서 청와대에서 좋습니다. 이걸로 아젠다로 해가지고 딴 나라들도 전부 다 우리처럼 이렇게 나왔어요. 우리도 걔들 경영권 다 뺏어오서 만듭니다.
그렇게 회의를 했어요. 근데 그때 무슨 일이 벌어졌냐면 G2의 갈등이라 그래가지고 중국의 환율 문제 때문에 미국하고 엄청나게 싸웠어요. 중국은 환율을 절상 안 시키겠다. 그래가지고 이게 1박 2일 동안 이 싸움하다가 끝났어요. 이거 외전도 토론도 못하고. 그만큼 이 개방의 결과가 우리가 일본을 이겼어요. 일본이요. 이게 역사라는 게 기가 역사를 알아야 된다. 1853년에 해리 제독이 끌고 일본 앞바다에 와가지고 다음 내측을 끌고 갯벌 빵빵 쏘면서 문제를 문안 열면들 그래가지고 걔들이 개항을 했어요. 그래가지고 오늘의 일본이 그때 해리 제독에 의해서 요게 20년 후에 1873년인가 70년도에 어떻게 75년도 얘들이 해리 제독한테 배운 그대로 우리나라에 와서 갯벌 빵빵 쏜 거예요. 강화도에 와서 무냐하고 그래가지고 우리를 먹은 거예요. 그러면서 20년 우리보다 20년 먼저요. 딱 20년 차이. 20년 먼저 개항을 해가지고 1차 세계대전이지, 2차 세계대전이 이랬지. 우리 식민지 다 만들었지. 그리고 G2까지 올라갔지. 딱 20년 차이 이렇게 뒤집어지는데 근데 100년 후에 어떻게 됩니까? 1997년도에 우리는 바로 이런 제도에 의해 가지고 완전히 그냥 경제 식민지가 되려 했는데 여기서 살아났어. 자, 이렇게 제도를 이게 이제 IMF에서 나이스 단장이라는 사람을 딱 프라자 호텔에다가 딱 진주시켜가지고 요거를 각 장관들 다 불러가지고 요거를 이제 한국 조의를 받았어요. 이렇게 하는 게 한국은 요 6개 제도를 전부 다 없애는 거야. 딱 찍고 나자마자 김대중 대통령이 대통령 당선돼가지고 자기는 경제를 공부해서 경제 대통령이라고 자기 자고 있어요. 가보고서 경제학을 공부했어. 그래가지고 자기가 미국에 가서 이제 월가에 가서 막 연설하면 월가의 젊은이들이 막 대한민국에 투자를 많이 해줄 거라고 해서 막 이 당선자 신분으로 지팡이 짚고 월가에 갔어요. 월가에 가서 나는 경제 대통령이니까 월가의 젊은이들 대한민국에 투자라. 대한민국에 투자하는 것만이 수익을 채굴했다. 그랬더니 웬 노인네가 와서 헛소리하고 있으면서 단 1달러도 투자를 안 했어요. 대통령이 가서 직접 월가에 가서 그렇게 1달러도 투자 안 했어요. 우리 지금 달러가 없어가지고 부도일보 직전입니다. 그런데 제도를 이렇게 만들어 놓으니까 됐어요. 달러가 그냥 물밀듯이 제발 달러야 들어오지 말라 그러고 막 아니 묵을 게 많은데 삼성전자 여기 심지어는 이 타워 패리스 뭐지 타워 패리스 해가지고 스타 빌딩 막저 빌딩까지도 뭐 사람 막 돈에도 이게 다 경영권 방어제도가 다 해제됐어요. 그때 우리나라가 외국인 지분이 4%였었어요. 4% 외국인이 토탈 가지고 있는 지분이 IMF 때. 근데 이게 순식간에 43%까지 순식간에 달러 이제 그만둬라. 제발 달러 그만둬라. 세계에서 IMF 지원을 받았는데 세계에서 제일 빨리 2년 만에 다 갚았잖아요. IMF 빚을 다 갚았죠. 이렇게 막 몰려오니까 대통령이 가서 그렇게 연설까지 했는데도 달러가 1달러도 안 들어오던 게 제도를 만들자마자 그냥 43 어마어마한 달러가 막 들어. 우리나라 우량 기업들은 전부 외국인들이 50%다 가지고 50% 이상 그 전부 다 달러로 들어오는 거예요. 그 달러가 넘쳐. 그래서 우리나라가 세계에서 가장 빠른 이게 IMF에서 극복한 나라로 오바마가 그거를 본 거예요. 그래서 우리나라한테 G10이 의장국이 돼가지고 세계 좀 살려줘라. 그때 이명호 대통령이 이제 대통령 할 테니까 이것 때문에 이 제도 때문에 살아. 그래서 이 제도 때문에 우리가 일본에서 완전히 벗어나서 월가로 세계 최고의 강한 나라가 된 거예요. M&A 강자가 된 거예요. 거기에 주인공이 누구 역할이냐? 바로 여러분들이에요. 여러분들. M&A를 공부한 여러분들이에요. 우리나라의 M&A 강의를 듣고 M&A에 관심이 있는 우리가 바로 여기에 이 제도의 수입 이렇게 해야 돼요. 이 M&A는 나이도 필요 없어요.
전화 한 통 할 수, 말만 할 수 있으면 돼요. 자본도 필요 없어요. 아는 사람만 있으면, 그 정보만 있으면 누구한테 전달해 줘. 그런 우리나라를 천지개벽시킨 그 인도에 오늘 아침 뭐 조선일보에 보니까 그런 기사가 나왔는데 인도에 그 농부가 있었는데 농부 부부가 지나가다 보니까 몽구스라고 이렇게 툭툭 튀어나온 그 너구리 같이 생긴 게 있어요. 그게 덫에 걸려가지고 막 죽으려고 그러는 거예요. 그래서 걔들이 구해가지고 이게 치료를 해줬어요. 치료를 해줘가지고 집에다 데려다 나가 키웠어요. 근데 농부가 이제 둘이서 이제 밭일을 하고 집에 와 보니까 이게 몽부스 입이 이렇게 죽어 있는데 막 피가 이렇게 막 나요. 입에 피. 순간적으로 이놈이 우리 애를 물었구나. 애를 죽었구나. 애를 난리가 나고 이 아빠는 몽둥이로 갖다가 그 몽부스를 갖다가 그냥 이놈이 그냥 은혜를 모르고 이렇게 배신한 거예요. 그러니까 옆에 뭐가 있어? 코브라가 죽어 있는 거예요. 코브라가 애를 물려고 하니까 얘가 코브라를 죽이려고 코브라 피가 묻어가지고 그런 걸 가지고 이 사람들은 자기 아들을 이 몽구수가 죽였다고 생각하죠. 몽구수 죽인. 이게 섣부른 판단을 합니다. 그 섣부른 판단이 저번에 내가 얘기했듯이 우리 그 여백사 사건도 있잖아요. 조조도 마찬가지니까 조조도 동탁을 자기가 살해하러 갔다가 거꾸로 살인 미수로 거꾸로 그 진궁이라는 조조의 혈령한테 잡혀가지고 이제 곧 사형 죽을 판인데 이 진궁이라는 친구가 조조가 좀 괜찮으니까 주잖아요. 도망갔거든요. 그래놓고 자기도 풀어줬으니까 자기도 잡히면 죽을 것 같으니까 같이 도망가는 거야. 도망가다가 여백사라는 조조의 친구 집에 갖고 이제 거기서 꼭 갔는데 거기서 갔더니 여백사가 보니까 자기 친구를 살려준 혈령이란 말이야. 이거 얼마나 기특해. 그래서 고맙다고 내가 대접을 하겠다고 이제 자기는 술 받으러 갔잖아. 술 받으러 가면서 자기 가족들한테는 돼지를 잡아놔라 이제 이렇게 했는데 여백사하고 이제 조조하고 지금 이제 방 안에 앉아가지고 이제 피로 막 이제 탈출했으니까 이제 피로도 하고 이제 하고 있는데 밖에서 막 칼가는 소리가 막 하고 난데다가 어떻게 두 다리를 묶어가지고 죽일까 뭐 어디를 목을 쳐서 목을 따서 죽일까 막 이러는 거 그러니까 아니 저것들이 우리를 방 안에 가다 놓고 저것들이 목을 따서 죽인다고? 저것들이 우리한테 죽기 전에 우리가 가서 죽이다 그래서 가서 다 죽이잖아요. 죽이고 나서 보니까 옆에 돼지가 있는 거야. 돼지 잡으려고 그랬는데 그러니까 허겁지겁 그냥 막 다시 길을 가는데 여백사 끝에서 술을 가지고 막 오는 거야. 술을 받아가지고. 그래서 아니 왜 가느냐고 우리가 돼지도 잡아가지고 이게 접대하려고 그러는데 차마 여백사를 그냥 보는 거 어떻게 되겠어. 그 광경을 보면은 그래서 조조가 저쪽에 저 오는 게 뭐야 그러면서 그랬더니 이 여백사 고개를 돌리는 틈에 목을 그러니까 여백사까지 죽여버리죠. 조조. 그래서 진궁이가 옆에서 보고 야이 장난인가 아니다 이거. 그러면서 조조한테 물었어요. 당신은 왜 이렇게 잔인하냐 사람이. 그랬더니 조조가 하는 이야기가 세상이 내가 세상을 버릴 수는 있지만은 세상이 나를 버리게 할 수는 없다. 만약에 내가 여백사를 살려놓으면 여백사가 원수가 세상의 원수가 내 자기를 죽이려고 따라올 거 아니야. 그래서 미리 죽여버린. 그래서 진궁이가 야 이거 아주 나쁜 놈들 그래가지고 그걸 조절 떠난 그런 일이 있는데 이게 우리가 순간 판단을 잘못해가지고 이렇게 이런 일이 벌어지는 거야. 이것도 마찬가지. IMF 때도 야 저거 대한민국 망했다 이거지. 이렇게 경쟁력이 살아날이라고 생각도 못하고 전부 다 대한민국이 망했다고 생각합니다. 우리나라 기업인들도 마찬가지고 주변국들 일본 뭐 미국 다 마찬가지. 근데 거꾸로 살았어. 이런 이야기도 하잖아요. 6.25 이야기도 하잖아요. 6.25가 민족 승전 얼마나 동족 승전의 그 피비린내라는 근데 6.25를 겪었기 때문에 해서 아시아에서 제일 큰 문제가 뭐냐면요. 신분제도예요. 양반 상놈 이 제도 때문에요. 이거를 극복할 수 있는 방법이었어요. 그래서 이게 매일 안에서 이게 서로 막 으르렁거리는 거야. 양반이고 상놈이고. 근데 우리나라는 6.25가 터지는 바람에 그게 없어졌어요.
관장차고 공산당 관장차고 와가지고 옛날에 그 지주 자기들 그 땅 주인한 데 가서 영감 이리오라 그래가지고 막 저렇게 되고 거꾸로 이제 막 완장 찾다 그래가지고 그런 일이 막 뒤집어지고 했잖아요. 그러면서 양반 상무제 계급제도가 없었어요 우리나라에. 그래서 6.25가 가장 기이한 것 중에 하나가 가장 평등한 나라를 순식간에 그 6.25라는 게 그렇게 막 이게 그 나쁘게만 나쁘게 보자면 거기서도 그러면서 월북한 사람은 10만 명이고 월남한 사람은 150만 명이에요. 그래서 남한에는 어떻게 보면은요 6.25 때문에 인구가 150만 명이 들어와가지고 그 사람들이 또 먹고 살 방법에 대해서 극단적인 방법밖에 없잖아요. 아무것도 살겠습니까? 끝안 해보는 것 없이 인간의 한계를 추월하면서 일을 했어요. 그게 대한민국의 번영의 기본이 돼요. 그 정신이. 그래서 어떻게 보면은 6.25도 긍정적이 보면요, 이게 굉장한 큰 기여를 합니다. 이 IMF의 이 암모양 예, 우리한테는 큰 기회를 줬어요. 특히 우리 M&A 하는 사람한테는요, 어마어마한 기회를 줬어요. 그래서 우리 M&A 전문가들도 여러분들이 이제 M&A 전문가가 되는 거예요. 이런 제도를, 이런 세계에서 가장 M&A 그 마인드가 뛰어나고 M&A 지금 기질이 뛰어난 사람들이 대한민국 사람들이에요. 그럼 우리는 가진 것도 없고 자원도 없어요. 입 하나 가지고 머리 하나 가지고 세계 기업을 다 살릴 수 있고 잡고 죽이고 할 수 있는 그러한 기법이 바로 M&A. 그래서 큰 것들이 구글이니 뭐 세계 최고의 10대 기업은 전부 M&A로 큰 거 아닙니까? 보셨잖아요. 그거를 대한민국 사람이 제일 잘해요. 그 주인공이 바로 우리입니다. 그래서 여러분들이 M&A의 주인공으로 바로 주인공이다. 이렇게 자부심을 갖고 이 시간을 끝내겠습니다. 수고하셨습니다.